Angel, we are live. ਜੈਮਸੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਬੂਰ ਜ਼ੋਨ Psalms in ਪੰਜਾਬੀ context ਦਾ Psalms of Asif series। ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 82 ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੋਤੀ, ਆਂਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਐਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरियां तमाम मेहरबानियां दे लई खुदावंद जो तू साडे ते कीतियां खास तौर ते खुदावंद आज दे दिन दे लई तेरा शुक्र करते हैं। दिन भर तूने सानू सब नू संभाल के रखिया। इस मौके दे लई तेरा शुक्र करते हैं जो तू साडी जिंदगी च सानू दिता। अज जद के खुदावंद असी ज़बूर 82 दे उत्ते अपने खादम कोलों जो कुछ भी खुदावंद वो सानू अज सिखाउंदे ने उसनू अपनी जिंदगी दे विच लैके चलण वाले हैगे। इसे तरह ही जिन्ने भी सानू सुन रहे हैं इस समय लाइव टेलीकास्ट दे खुदावंद तू उन्हां दे भी नाल हो ते उन्हां नू बरकत दे तां जो कुछ तेरे खादम दे सुनदे ने खादम तो वो अपनी जिंदगी दे विच लैके उसनू इस्तेमाल करन वाले हैं। और तेरे बेटे यीशु नासरी दे जलाली ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, सुन ते कबूल कर, आमीन। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਂਟੀ ਜੋਤੀ, ਆਂਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 82 ਜ਼ਬੂਰ 82। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਕ। ਆਸਫ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ। परमेश्वर स्वर्ग सभा विच विराजमान है, वो देवी न्यायकर्तावां दे सामने न्याय करता है। दूसरी आयत, तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे। आयत तीसरी, निताने अते यतीम दा न्याय करो, मस्कीन अते गरीब दा इंसाफ करो। इहदी चौथी आयत पढ़ांगे। गरीबां ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਓ। पांचवी आयत, वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं, जमीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैं आख्या तुसी देवते हो ਅਤੇ तुसी सभे अत महान दे पुत्र हो। इसदी सतवीं आयत, पर तुसी फिर भी एक आम मनुख दी तरह मरोगे ਅਤੇ राजकुमारां दी तरह तुसी भी खत्म हो जाओगे। आठवीं आयत, आए खुदा उठ, जमीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਐਰਿਕ ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। जी बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा दा शुक्र दा करने अज फिर और साडे सारे जिन्ने नैशनल इंटरनेशनल वर्चुअल इन पर्सन पूरी दुनिया जिथे जिथे साडे भैन भरा और दोस्त और दुआवां करने वाले और पार्टनर साडे बैठे ने असी खुदा ले उन्हां दा शुक्र दा करने आ कि अज असी ज़बूर 82 जिहड़ा वे अज असी ओदी इंटरप्रिटेशन ते ओदे रिफ्लैक्शन ते जावांगे। और ज़बूर 82 जिहड़ा वे इस लिहाज लई बड़ा यूनीक ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੈਲਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਵਹਾਉਂਦਾ ਵੇ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ खुदा की जमात में खुदा की ये मौजूद है। सो और लिखा वो अल्लाहों के दरमियान अदालत करता है। जरा मैनू पंजाबी च दिओ पहली आयत वारी वारी अंकल जोशुआ ते सिस्टर ज्योति पंजाबी च तुहाडे कोल तर्जमे च पहली आयत की आई है। परमेश्वर दी मंडली विच परमेश्वर खलोता है, वो न्यायियां दे विच न्याय करता है। ग्रेट। हां जी तुहाडे कोल की है जी। परमेश्वर स्वर्ग सभा विच विराजमान है, वो देवी न्यायकर्तावां दे सामने न्याय करता है। वाह वाह, ये है जरा जिना बड़ा क्लोज तर्जमा में हिब्रू दे
ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਮੰਡਲੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? आसमान। ਸਵਰਗ, ਅਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਕਿੰਗਡਮ, ਗॉड्स ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਇਲਾਕੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮਿਰਾਸ ਵੰਡਦਾ ਵੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਜ਼ਬੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਓਨਾ ਡੀਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੀਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਮੇਜਰ ਕੈਂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਰ ਗॉड ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੱਜਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਰੈਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਟੂ ਕੈਂਪਸ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹਿਬਰੂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰਜਮੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਗॉड्स ਕੌਂਸਲ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਮੰਡਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਮੇਂ ਖੁਦਾ, ਆਈਲ ਗੋ ਫॉर द ਹੈਵਨਲੀ ਕੈਂਪ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਵਨਲੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਦੇ ਆਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਗॉड, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਲੋਹੀਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਿਬਰੂ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, परमेश्वर की जमात में परमेश्वर मौजूद है। क्यों अंकल जी? एनजी है की है नहीं, परमेश्वर दी मंडली विच परमेश्वर खलोता है, खलोता, ओके जी, मतलब खलोता है, तख्त लगा, चलो बादशाह बैठ जांदे ने, खुदा भी बैठ जाएगा, सानू की फर्क पएगा। सो जेड़ा है ना, सो बैठा हुआ या खलोता हुआ, बट वेयर इज द आइडिया की जेड़ा सीन है साडे सामने की है कि कोर्ट है, ओके, हेवनली कोर्ट, हेवनली कोर्ट दे विच सारे दोखी आले दुआले बैठे ने, और ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਐਲੋਹੀਮ ਐਲੋਹੀਮ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ, ਸੋ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਐਲੋਹੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੋਹੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰਨ ਕੀ ਡਏ ਨੇ ਜੀ? ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ? ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ? ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे। सो एक्चुअली की है जी, कहना जी कि तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਨਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਮੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਜ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਜ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਵੇ, ਇਟਸ ਅ ਪੌਜ਼ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਔਰ ਯਤੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, इंसाफ करो, गमजदा और मुफलस के साथ इंसाफ से पेश आओ, गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ, ठीक है जी। ए उन्होंने चार काम सन की करने हैं, इंसाफ करो, किदा किदा, गरीब और यतीम, उसके बाद गमजदा ते मुफलस, ठीक है, उसके बाद गरीब ते मोहताज, यानी वेखोगे कि जेड़ा डाउन ट्रॉडन मार्जिनलाइज जिहड़ी कम्युनिटी है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਮਤਲਬ there are certain layers of poverty, ਠੀਕ ਹੈ, not only financial or economic poverty। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਈਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਡਿਸਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਅਰ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭੈੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾ ਖੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਗਲੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਪੂਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪੂਅਰ, they are not groomed, they don't have resources to present themselves in a way ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਾਇਮੰਡ ਡਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ you are not ugly, you are poor। ਸੋ ਪਾਵਰਟੀ, ਗੁਰਬਤ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਇਟਸੈਲਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ that is actually economic poverty। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, that is all kind of poverty, spiritual, economic, educational, psychological, relational, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਏਬਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਈਕਮੈਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆਈਕਮੈਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 5000 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੂਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਜੰਗ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਰਬ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛਿੜ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਕਿਊਰੀਅਸ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਈਕਮੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ ਇਸਰਾਈਲ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕਾਂਟ, ਹੂ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਆਈਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਜ਼ਦਾ ਤੇ ਮੁਫਲਸ, ਯਤੀਮ, ਗਰੀਬ, ਮੁਹਤਾਜ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਵਰ ਗਿਵਨ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਪਾਵਰਸ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਲਾਵਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਰਪਟਡ। ਨਾਓ
ਸੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਗॉड ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਕੈਂਪ ਆਫ ਦ ਹੈਵਨਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਗॉड ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 6 ਆਇਤ, 2 ਬਾਬ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੇ 38 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਤੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਫਸਟ ਕਿੰਗਸ, ਉਹ ਕਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਏ। ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਹਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਬਰੂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਗॉड ਦਾ ਗਲਿੰਪਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਯੂਬ, ਅਯੂਬ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 6 ਆਏ। ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬਾਪ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਦੂਸਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 38 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਲਲਕਾਰਤੇ ਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮਜਲਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਖਲੋਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ठीक है जी। पहला सलातीन जी, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 22 एंड देन ज़करिया। हाँ जी, पहली सलातीन 22 बाब उसकी 19 आयत। तब उसने कहा, अच्छा तू खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदा मैं पढ़ना। हाँ जी, ए तुहां पढ़ना सी सिस्टर सुंबल, तुहां ज़करिया पढ़ना सी। अच्छा, हाँ जी, कोई गल नहीं, लेकिन हाँ जी अंकल जी पढ़ो जरा पंजाबी च की जी। पहला राजा ओदा 22वां पाठ ते 19 आयत तो लेके 23 आयत तक। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਰ ਖੱਬੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਰਮੋਤ ਗਿਲਆਦ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਮਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਾਤਮ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜਾ ਹੂੰ ਕਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਬੋਲਿਆ। Here you go. Okay ਜੀ, ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 4 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਡਮ ਉਹ ਏਰੀਆ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, 4 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਉੱਤੋਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹੈਵਨਲੀ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਵਨਲੀ ਕੋਰਟ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, जकरिया 2 बाब उसकी 13 आयत। आए बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वह अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। 3 बाब, और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, आए शैतान, खुदावंद तुझे मुलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मुलामत करे। क्या ये वो लटकी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यीशु मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतारो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ इमामा रखो। तब उसने उसके सर पर साफ इमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावंद के फरिश्ता ने यशवा से ताकीद करके कहा, रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि तू अपनी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे, तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने देखे जी, इनमें से जो यहाँ खड़े हैं, यू विल हैव एक्सेस टू द हेवनली कोर्ट। और तू की करेगा, जेडे इलाके में तुम देते हैं ना, जेडे लोग देते हैं ना, तो उन्होंने हुकूमत करेगा, ठीक है। और स्पिरिचुअल खुदा दी हैकल दे विच, खुदा दे मस्कन दे विच, खुदा दे कोर्ट रूम दे विच ओदे पुराने कपड़े ला के चेंज करके उन्होंने नਵੇਂ कपड़े, ओदी नवी अथॉरिटी, उन्होंने नवा स्टेटस जेड़ा वे ओ दिता गया वे, ताकि ओ खुदा दी दित्ती गई टेरिटरी दे की कर सके, अमल कर सके। नाउ सो व्हाट इज दिस ऑल काउंसिल ऑफ गॉड? सो यह चीज सानू क्लियर हो गई जी कि पुराने ऐहदनामे दे विच साडे कोल रेफरेंसेस मौजूद ने जेड़ी खुदा दी आसमानी काउंसिल नू, खुदा दे इर्द गिर्द जेडे फरिश्ते ने, जेडे खुदा दे बाकी इलाह ने, देवियां तो नहीं, खैर देवतां दा ज्यादा जिक्र है, मेल डोमिनेंसी उत्ते भी, ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਏ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੰਡਦੀ ਏ, ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵੰਡਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਲਮ ਖੁਦਾ ਵੰਡਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਪੋਪ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੂਐਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਲੀਡ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਮਕਾਨ ਪਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਗॉड, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗॉड ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਨੰਬਰ 1, मैंने कहा था तुम सब इलाव। 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਜੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਆਇਤ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੋ? देवता पुत्र हो, ओके, यानी परमेश्वर दे फरजंद हो, एलोहीम दे बेटे बेटियां हो, और ओदे बावजूद तुम सब हक ताला के। अंकल जी 6वीं आयत पढ़ो जरा, दूजा वर्ड इत्थे की आया? मैं आख्या तुसी देवते हो अते तुसी सबे आत्महान दे पुत्र हो। आत्महान, ओके, यानी हक ताला ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, that is again एलोहीम, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ लॉर्ड याहवे, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਰੋਗੇ? ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਮਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ- ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਾਓਗੇ। Okay, interestingly, 4 categories ਆਈਆਂ ਨੇ. Okay, you are Parmeshwar, sons and gods. You are like Yahweh or Elohim ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ same ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਕ ਕੇ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਕਾਮ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, it means they are two different categories, they are not human beings, it's directly talking with the non-human celestial world। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀ 2-3 ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਈਕਲ ਹਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੋਡਵਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਿੰਪਸ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਅਨਸੀਨ ਰੈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਗ ਏਦਨ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਫलो और बढ़ो और ਜ਼ਮੀਨ को ਕੀ ਕਰੋ, ਮਾਮੂਰ और महकूम करो, यानी खुदा ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ। So that was the primary task of the Adam and Eve, but so far ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਾਲਨ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। They took the authority, लेकिन still they are under the jurisdiction of God, क्योंकि खुदा टोटल कंट्रोल किदे कोल, खुदा still God is sitting on the throne। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਲੈ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ still they are under the control of God's command। So ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, that's how God made the whole plan। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਗॉड ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਖਾਬ ਵੇਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਸੀੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਨ ਵੀ ਡਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ there was a portal or a passage ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ खुदा ने, क्योंकि तो लिखा कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा। अगेन 2 कंट्रास्ट। ठीक है, उन्होंने की वेख्या कि वो खूबसूरत हैं, दे आर गुड लुकिंग, दे आर ब्यूटीफुल यंग वुमेन। लिखा वे कि वो ਜਿਹੜੇ इंसानी फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, they saw beautiful women and they married to them। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, that was ਜਬਾਰ, ਅਨਾਕ, ਕਦਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਫਿਲੀਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, that is ਨੈਫਿਲੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। but they corrupted, ਕਿਉਂਕਿ they were supernatural ਨਾ, ਬਰੀਡ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ they have a more power, authority and strength compared to the common human beings। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੂਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, you were become corrupted। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਛੜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਈਕਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਐਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਵੇ, ਐਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ
how they have been given। इसलिए देखोगे कि जिन्ने लोग खुदा दी खिदमत या खुदा दी बादशाही ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਭਾਵੇਂ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਥਰੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, you will find resistance, you will find hurdles, you will find ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। that was the idea behind it। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਏਧਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, now this is interesting, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰ ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਖੱਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਖੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਯੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ? ਯੋਨਾ 10ਵਾਂ ਬਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਨਾ 10ਵਾਂ ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 31ਵੀਂ ਆਇਤ, 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾ ਕਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਥਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪਥਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਫਰ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ, ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਪ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਬਲਾਸਫੇਮੀ, ਬਲਾਸਫੇਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਬੂਰ 82 ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਧਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਫॉर द ਤਨਾਖ। ਤਨਾਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਤੌਰਾ, ਨਬਵੀਮ ਐਂਡ ਕਤਬੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਾਖ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਜ਼ਬੂਰ 82 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। क्योंकि ਜਿਹੜੀ 3 आयत है ना कि यीशु ने जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? ठीक है। अच्छा, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਦਿਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ them, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 82 ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ? ਸਵਰਗ ਮੰਡਲੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ? ਸਵਰਗ ਮੰਡਲੀ, ਓਕੇ। ਦੂਜਾ ਅਸਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਮਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So that's clear ਕਿ ਸਵਰਗ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਜੱਸਮ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਯਹੋਵਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਫਰ ਬਕਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਪ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਰਕੈਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪਾਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾਮ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦਾ ਲਾਣ ਡਏ ਹੋ ਫਤਵਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਫਰ ਲਾਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਫਤਵੇ ਲਾਣ ਡਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੰਨੀ ਹੋਣ ਡਏ। So that's a sarcastic statement. ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 82 ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐ ਖੁਦਾ ਉੱਠ। 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, हे परमेश्वर उठ संसार दा न्याय कर, क्यों जो तू सारियां कौमां नू अपनी मिरास बनावेगा। Here you go। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਜੋਤੀ। हे परमेश्वर तू आ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। Here you go। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਪਟਡ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਰਾਸੀਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਦੂਸ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ ਨੋ ਕਿ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਿਆਨਿਕ ਹੋਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉੱਠ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਅਦਾਲਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, here is a great commission, बस जाओ और सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। That is God's kingdom initiation, और kingdom जिहड़ी है खुदा दी बादशाही जिहड़ी है, that has been handed over to the church, ताकि कलीसिया जिहड़ी है कोई ग्रुप नहीं, किसी तरह की कोई फेलोशिप नहीं, किसी तरह का कोई होर कोई सिस्टम नहीं, चर्च। यीशु मसीह ने पतरस को कहा सी, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया चर्च खड़ा करांगा मैं, ठीक है। तो चर्च बनावांगा। चर्च हैज द अथॉरिटी, आलमे अरवाह दी कुंजियां, अथॉरिटी पावर किदे कोल होएगी? चर्च दे कोल होएगी। अनसीन वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड to be belong to the church and to God's people, those who are believer. So मेरे जीजो ज़बूर 82 सानू दसदा वे कि अनसीन वर्ल्ड ਜਿਹੜਾ ਗਲਿੰਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪੀ ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਜੱਸਮ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਅਬਲੀਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੌਲੁਸ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤੋਂ ਇਖਤਿयारात का बरमला की बना देता, तमाशा बना देता, सलीब के वसीले फतह याबी का शादियाना बजा देता। So Jesus Christ got back the dominion, power and authority handed over to the church। और आज चर्च ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਨ ਦ ਵਾਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਵਨ ਐਂਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਅਨਾਉਂਸਡ ਦ ਵਿਕਟਰੀ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰਾਸ।
खुदा सानू इस विक्टोरियस लाइफ गुजारन दा और इस विक्ट्री नू एक्सपेंड करन दा फजल बख्शे आमीन। Amen. Thank you, Pastor G. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ fair judge God will judge the wicked who have unfairly treated others। ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ this psalm calls the rulers and judges of Israel gods and sons of the Most High. They were called gods because they represented God in executing judgment. Jesus using this passage to defend his claims to be God. Thank the you. true Son of God to declare himself equal with the God. That's it. Thank you, Uncle G. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਇਤ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 6ਵੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆਂਟੀ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। Psalm 82 ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਮਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਜਿਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਚ ਵੀ गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਖਰਤ ਚ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗਰਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਚੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि आए खुदावन उठ, आए खुदा उठ, जमीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक है। ते खुदावन नू सानू कहना चाहिए पूरी हिम्मत दे नाल, पूरी जोश दे नाल कि खुदावन ये जमीन आसमान सब कुछ तेरा है ते तू उठ ते अदालत कर, इंसाफ कर। थैंक यू।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸਿਫ ਦੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you. Thank you.